we welcome you all to this elegant evening of our annual day celebration. Education is not only learning, it's rather beyond books. Every activity of the school is to make the child learn something for life. Dance is one of the most divine form of art, which expresses an individual's feelings and its symbol of communication. Let's call upon our welcome dance troupe on the stage. ಟೈಗರ್ ಗಳಿಸಲು ಇವ ಬಂದವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅದುವೇ ತಲೆ ಕೂದಲು ಸವರಲು ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಚಟಕ ಮುಡಿದರೆ ಕೂದಲೇ ಇವರ ಸೂಪರು ತಲೆಗಾಬೋ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗಾಬೋ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗಾಡೇರಿಂಗೆ ವಯಸ್ಸೇ ಏರದ ಚಿರನವ ಯುವಕನು ನಡೆಯ ಕಂದವ ಇನ್ನಪ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಕೇಳುವ ಮಗನು ಆಡುವ ಉಸಿರ ಕೊಡಲು ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ಟೈಗರ್
ಯಜಮಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. Every talent is celebrated, whether in music or sports or yoga. Divine through a beautiful prayer. ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಶುಭಾನನ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ. It's a tribute to Lord Ganesha to bestow his warm blessings on us for our future prosperity. Now we are going to witness our traditional lamp lighting ceremony. It's our honor to invite all the dignitaries on the stage to join in lighting the lamp on this glorious evening. ಕರುನಾಡ ದೀಪ ಸಿರಿ
ಬೆಳಗುವೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೇವು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಾಚೇವು. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೇವು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಾಚೇವು. Request all the dignitaries to kindly take your seats on the dais. A smile is the universal welcome with the dazzling smile. We invite our friends to sprinkle the sweet aroma of happiness through the words of welcome. I would like to invite Bhuvana to formally welcome the gathering. Good evening, everyone. It's my great privilege to welcome you all to this wonderful evening. Every day is special if you think. Every moment is memorable if you feel. Everyone is unique if you see. Heartily welcome our Honorable Chief Guest of the Day, Sir K. Deepak, President of Mysuru District Journalists Association, who is known for his dedication, sincerity and human excellence, blessed with numerous capacities. Welcome you, sir. We are very fortunate and blessed to have you, sir, with us in this evening as a chief guest of this function. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. We are really delighted to have President of our school, Mr. Venugopal Kallur. Welcome you, sir. Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. On this great evening with merging of minds, with the thankful heart, we welcome Mrs. Geeta Anantaramaya, the Secretary of our school. Your goodwill, appreciation, motivation, support and positive vibration has a great impact in molding ourselves for the integral dimensions of the growth of this great institution. The courage to make tough decisions and compassion to listen to others is an art. With esteemed pleasure to welcome Mrs. Manjula Kallur, the Director of our school. Welcome you, ma'am. You always empower and inspire us with your words. It's my turn to extend a gracious and inclusive welcome to our beloved headmaster, Mr. Lokesha HP, to this function. We also have our well-wisher, Mrs. Veena, to this function. Welcome you, ma'am. I extend a cordial welcome and glad to have the stakeholders of our school who joins hand in hand and supports and encourages us in every aspect towards the upliftment of this institution. I welcome Infosys Springboard Mysuru, Mysuru Science Foundation, We Lead Mysuru, Usha from Gram, resource person for 10th standard, Rotary Midtown Mysuru, Pratham Organization Mysuru, School in a Box, AG's English Learning Academy Mysuru, and Exceed Education. This is indeed, I feel honored to welcome management of Kala Mandir Mysuru, the journalists and the police inspectors and team Jayalakshmipuram Police Station Mysuru. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to all choreographers to this function. I take this great opportunity to welcome our respected teaching and non-teaching staffs who shaped our life and mold to be good citizens of this society. Patience is a virtue.
With my heartfelt gratitude, we welcome all my dear parents with immense pleasure. Your cooperation and support makes us feel relieved. Once again, welcome you all. Precious pearls of this society and building blocks of the strong nation. Yes, dear friends, I would like to welcome you all to this beautiful evening. Your presence that makes the occasion vibrant and colorful. A very friendly and lovable welcome, all my dear friends. Thank you. For entangling the audience with the words of Varnit. Leadership is about making others better. As a result of your presence, make a difference. It's never about the role, always about the goal. ಗಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ದೀಪಕ್ ರವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಗರದ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಧ್ವಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹಲವು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಜಾಭಾರತ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರು, ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ದೀಪಕ್ ರವರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯುವಕರ ಬಾಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. About our today's chief guest. I request our today's chief guest, Shri K. Deepak, to grace us with your experience and thoughts. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಅನಂತ ಗೀತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಮೈಸೂರಿನಂತಹ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಕಲಾಮಂದಿರ ಅಂತೂ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅನಂತಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಗಳು ನನಗೆ ಕಾದಿತ್ತು. ನಾನು ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಬಂದಿದ್ರು ಒಂಥರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಹೃದಯಿಗಳಾದಂಥ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕಲ್ಲೂರು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ
ಗೀತಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ ವೃಂದವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶಾಲೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳೇನು ಬರಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಗದ ಜನ, ಆ ಕಡೆ ನಗರೀಕರಣವೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಸ್ತರದ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜ್ಞಾನ, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಾಡೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಏನಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಇರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಷರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣನ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ, ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲು ಒಂದು 200 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಜಗತ್ತು 50 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಬದಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಬದಲಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಈಗ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಈ ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ವರ್ಷದ ಮಗು 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಥರ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, 5 ವರ್ಷದ ಮಗು 10 ವರ್ಷದ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 10 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು 20 ವರ್ಷದವ್ರ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಬಾಲ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬಾಲ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದಿರೋರ ಥರ 60 ವರ್ಷದವ್ರ ಥರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ 2 ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವೇಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ದೀಪವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಬಂದರು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೀಪವನ್ನು ಕಸಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಉರಿಬೋದು ಆ ದೀಪ? ಮಕ್ಕಳು ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದೀಪ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಉರಿಬೋದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ದೀಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾನು ಕಚ್ಚಿರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿರೋ ದೀಪ ಬತ್ತಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಎಣ್ಣೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಾರದೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಳಕು, ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಆರದೇ ಇರುವಂಥ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆರದೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಳಕು ಯಾವುದಾದ್ರಿದೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋ ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಕ್ಷರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಬೆಳಕುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದೋದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವ್ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳು, ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕುಗಳು. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಕಾಲ ಒಂದಿತ್ತು, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಂತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಹೆಂಗಾದರೂ ಬದುಕಬೋದು ಅಂತಿದ್ವಿ. ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, SSLC ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಒಂದು ಪದವಿ ತಗೊಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲಿತು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು, ಉತ್ತಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೇನು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೆ. ಅಲ್ಲರಿ ಓದ್ತಾನೆ ಬರೀತಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು
ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತು. ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರು ಬಾಳ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಓಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತಿನ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಡೈನಾಸರಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಜೊರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಡೈನಾಸರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪೋಷಕರು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಯುವ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಯುವಕರು, ಆ ಯುವಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಬದುಕೋಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆ ಹಿಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ತಲೆನೇ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ 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 ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆಯೋ ಥರ ಅಲ್ಲ, ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಾಲದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪದವಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ PUC ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ITI ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳುವೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು, ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಬದುಕು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇನಾ ಸ್ಕಿಲ್ಲು? ಅದು ಪ್ರತಿಭೆ, ಅದು ಬೇಕು. ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಜನರ ಹತ್ರ, ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯೇ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸೋತು ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಸಂಪರ್ಕದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಯಿಸಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ, ನನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು, ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವ ಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮಾತೆತ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿ ಇವಳು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಆಟಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ TV ಮುಂದೆ, ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಅವಳಂಗಾಗಬೇಕು, ನೀನು ಅವ್ರಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ.
ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಯಾರು ಸಮ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಒಂದು ಸತಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇವರೇ ಹಿಂದೆ ಆಧಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವ್ರು ಹಿಂದೆನೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಗುರುತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ರೀತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ನೀವು ಹೆಂಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನೋ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೋ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾನೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟಿ ವಿಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಜೀವನದ ಸಕ್ಸಸ್. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್. ಅದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಣಿಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ದಾರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನೂರಾರು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾನು ಮೂರನೇದು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೂರು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ 99 ಜನ ಒಂಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿರಬೇಕು. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಂಗಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಗಣಪತಿದು ಇಲ್ಲೇನೋ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರು, ಗಣಪತಿದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ. ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಗಣಪತಿ ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಣಪತಿಗೆ ಆನೆ ತಲೆನ ಕೂರಿಸಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜಿಕಲ್ MBBS ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನೆದು ಮನುಷ್ಯಂದು ದೇಹನೂ ಪ್ರಾಣಿ ದೇಹನೂ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣ್ರಿ. ಅವ್ರು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಕೊಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. 4ನೇದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮೊಬೈಲನ್ನ ಬೈರಿ, ನೀವೆಷ್ಟೇ ಟಿ ವಿನ ಬೈರಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ನಾನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೇಪರ್ ತರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಒಂದು 200-300 ಜನ ಇದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಪೇಪರ್ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಒಂದು 150 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಟಿ ವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು ಟಿ ವಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಪನ ತಾವಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಅಮ್ಮನ ತಾವಿದ್ರೆ 2 ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು 2 ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಬೈಯೋದು, ಟಿ ವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಯೋದು. ಟಿ ವಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ? ಕಾರಣರು ಯಾರು? ನಿಮಗೆ ಟಿ ವಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಸರ್ 100 ಚಾನಲ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ ಸರ್, 100 ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಟಿ ವಿಲಿ 100 ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಯಾವ ಚಾನಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ನೀವೇ ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ 100 ಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಬರಲಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬರಲಿ. ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಮಾಹಿತಿನೂ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಬೇಡವಾದ ಮಾಹಿತಿನೂ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಸತ್ಯನೂ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಸುಳ್ಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು, ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಚಾನಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ಮು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಈಗ ಕೊಲ್ತಾ ಇದೆ.
ನೋಡಿ, ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಸತ್ತೋಗುತ್ತಲ್ಲೇ, ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಡುಗೆ ಏನು ರೆಸಿಪಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲೇ ನೋಡೋದು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನೀವು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಂದ ದೂರ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಟಿ ವಿಯಿಂದ ದೂರ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳೇನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 5ನೇದು, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಆ ಲೀಡರ್ ಥರಗಳಲ್ಲ, ದಿನ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬೈಕೊಂಡು ಆ ಲೀಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ಈ 5 ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 100% ಪಕ್ಕಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರಾ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಎಥಿಕ್ಸ್. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ IAS ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಿ, KS ಆಫೀಸರ್, IPS ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಲಂಚ ತಗೋತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ವಕೀಲರಾಗಲಿಕ್ಕೆ, IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಬಂದರೆ ದೇವರು ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಯಾರ್ದೋ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಪೆನ್ನು, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದು ಕಿತ್ಕೊಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದು ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಕಿತ್ಕೊಬಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಬಂದೆ? ಒಂದೇ ಕಿತ್ಕೊಬಂದ. ಮನೇಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೇ, ಒಂದು ಕಿತ್ಕೊಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿಂತೀವಿ? 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಿತ್ಕೊಬರೋದಲ್ವಾ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ನ ಕಲಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇದೆಯೋ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇದೋ, ಸ್ಕಿಲ್ನ ಕಲಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇದೋ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನಾನು ಕದಿಬಾರ್ದು, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಮಾತಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು. ಈ ಥರದ ಎಥಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದನೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾದರೂ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನ ಕುತೂಹಲ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವರವರ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಿದ್ದ ನಾನು ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಿರಿ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸರ್, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಹೀರೋ ಯಾರು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ 99%, 99% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಯರ್ಲಿ 100% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು
ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸರ್. ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತವ್ರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿಸ್ತವ್ರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸ್ತವ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಬೇಕುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸರ್. ನಿನ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸೋದು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸರ್. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಹೀರೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಜ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಮೊದಲನೇ ಆದರ್ಶ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇವರೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಒಸಿ ಫೀಸಾ? ಒಸಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಾ? ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿ, ನೀವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹನೀಯರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಬಿಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಟಗಿಸ್ಕೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ದಿನ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು ಟೂರ್ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾರಿ ಎರೀರಿ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾರಿ ಎಳೆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸಮಾಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕನ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕನನ್ನು ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಿ, ನೀವೇನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು 100 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿರಿ, ನೀವು ಒಂದು 10 ಮನೆ ಕಟ್ಸಿರಿ, ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಸಿರಿ, 16 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿರಲಿ, ಮನೇಲಿ ಒಂದು 25 kg ಚಿನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಒಂದು 50 kg ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನೇ ಹೊಕ್ಕು, ನಿನ್ನ ನೀನೇ ಕಂಡು, ನೀನು ನೀನಾಗು ಗೆಳೆಯ ಎಂದು ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಕೆ ದೀಪಕ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir, for the imprints made by you will be cherished in our mind forever. President Mr. Venugopal Kallu, to honor today's chief guest as a token of our affection and respect. English, I would like to call Mrs. Shakila to speak few words about their organization. Good evening, dignitaries, teachers, students, and dear parents. I am Shakila Begum from AG's English Learning Academy. Bantwal Pushpalata Subraya Baliga Charitable Trust under Raghuram Prabhu Memorial Education Fund. One of the main objectives of this trust is to empower children with comprehensive quality education and to foster opportunities for learning. The promoters of GRS, Fantasy and Snow Park are the trustees. Since the start of the historic journey 16 years ago, that is 2008, the trust supported several students by providing academic scholarship to deserving and financially underprivileged students. Bantwal Pushpalata Subraya Baliga Charitable Trust has imparted the following programs for the academic year 2024-25. 7,000 periods is scheduled out, of which 4,850 periods for spoken English, 1,850 periods for grammar classes, and 300 periods for power math.
2,700 students of 23 schools for spoken English for 6, 7, 8 and 9 standards of both Kannada and English medium. 1,000 students of 13 schools for English SSLC exam-oriented grammar classes for 10th standard for both Kannada and English medium. 200 students of 2 English medium schools for Power Math for 6th and 5th standards. These free programs are being rendered in 23 schools. Totally, 3,900 students are being benefited from this educational program this academic year. Anantagita Vidyalaya has been under this free educational program conducted by Bantwal Pushpalata Subraya Baliga Charitable Trust for 4 years, and 145 students of this school are being trained. The educational programs for Bantwal Pushpalata Subraya Baliga Charitable Trust are meticulously designed, developed and delivered by AG's English Learning Academy, Mysore, as a channel partner. The dedicated trainer who conducts these classes is Shakila Begum. Thank you, one and all. Students must be taught how to think and what to think. Ananta Sudhe tells us the thought process of each student of our school. I would request our Honorable President, Mr. Venugopal Kallu, to release the e-magazine Ananta Sudhe for the academic year 2023, 24 and 25. There are no secrets to success. It's the result of preparation and hard work. Our school has been honoring the students who have scored highest marks in SLC board examination. The school proudly announces the toppers of SLC board examination in the academic year 2023 and 24. I request our today's chief guest, Shri K. Deepak, to crown the achievers in 23 and 24. Chinmay Gowda R, who secured 98.56%. Master Chinmay Gowda, topper of SSLC result 2023-24. He secured 617 marks out of 625 and secured 9th rank in Karnataka State SSLC board examination. Last year, he was awarded by the best outgoing batch student, and he served as a president of Interact Club of Anantagita Vidyalaya, ex-president of Anantagita Vidyalaya, Interact Club of Anantagita Vidyalaya. Now he is working as a guide to the Interact Club of Anantagita Vidyalaya. So, whole and soul, he is a very good gem of a person in discipline, academics, conduct. So, really, we are happy to honor Master Chinmay Gowda. All the very best for your future. Our institution honoring him by giving a cash prize. I request to Deepak sir to honor Master Chinmay Gowda. I request to Venugopal Kallur, Honorable President of institution, and Manjula ma'am to join with this. I would like to call upon Alok G.A., second topper of SSLC result 2023-24, and Kushal Raj Jain, Kushal Raj, second topper of SSLC result 2023-24, Alok G.A.,
Thank you, sir. Alok GA. I request Alok GA parents to come on the stage to receive this honor. Yes, Alok GA is coming. I request all the parents to give them big round applause. And I am happy to announce from past 2 years, we have been delivering 100% result in SSLC. And one more achievement of Master Chinmay Gowda. He scored 125 marks out of 125 in Kannada. Based on that, Kannada teacher Sir is also going to honor all of them by giving a token of gift. I request Indu Kumar sir to honor for the students. Chinmay Gowda scored highest marks in mathematics, 99 out of 100. I'm very grateful to him. And all these 3 students have achieved their goal and their achievement only from their own efforts and the school efforts. That means they have not gone for any tuition and all that. It is an achievement of our school. All the toppers so far in our school have not gone out for tuitions and all that. It is their own efforts and the teachers' efforts which has given them these achievements. I am very proud of them to honor them. Thank you everyone. We are indebted to you for the honors bestowed on us, those who are the limelights of success. A dream becomes a goal when action is taken towards its achievement. Their focus, hard work, dedication and perseverance made them what they are today. I request our beloved Secretary of our school, Srimati Geeta Arantaramaya, to honor the toppers of academic year 2023 and 24. Now I am going to announce the star kids of LKG of the academic year 2023-24. Diksha, Lihan Joyappa, Tanishka Hiremat, Chinanta Mahanti, Manvit K. Please come on the stage, everyone. Diksha, Lihan Joyappa, Tanishka Hiremat, Chinta Mahati, Manvit K. Please come on the stage. Academic year 2023 and 24. Viharika, Swarna Shreyas, Miti, Vamshika, Dikshita. For the academic year 2023-24. From grade 1, Jnana NK, who scored 97.2%. From grade 2, Trupti,
who scored 97.2%. From grade 3, Shishir P. Kashyap, who scored 99.2%. From grade 4, P. Tapasvi, who scored 98%. From grade 5, Milan, who scored 91%. From grade 6, Pranita S., who scored 96%. From grade 7, Ganadhar Nath, CA, who scored 97%. From grade 8, Gokulram MD, who secured 91%. From grade 9, Bhuwana and Preran, who secured 98%. Who scored 97.2%. From grade 1, Jnana NK, who secured 97.2%. From grade 3, Shishir P. Kashyap, who secured 99.2%. From grade 4, P. Tapasvi, who secured 98%. From grade 5, Milan M., who secured 91%. From grade 6, Pranita S., who secured 96%. From grade 7, Ganadhar Nath CA, who secured 97%. From grade 8, Gokulram MD, who secured 91%. From grade 9, Bhuwana and Preran, who secured 98%. Now let's move on to the moments we have all been waiting, who have set the standard of excellence. Here we have the best outgoing student, Preran M of grade 10. Welcome on the stage, Preran M. I'm very delighted to say about Master Preran. For the academic year 2024-25, he has been nominated for the best outgoing student. Highlights about Master Preran: he represented our institution in the state level quiz competition which was organized by the Department of Education. He worked as a president of Interact Club of Anantagita Vidyalaya. He represented our school name in taluk level, district level and inter-district level in various competitions like quiz competitions, science working model making and other activities. I request Venu sir and Deepak sir to honor Master Preran. Give him a big round applause. And he studied for 12 years in our institution from grade LKG to 10th standard. All-time high scorer by scoring out in all the subjects. Congratulations to Master Preran and all the best for his future. Once again, let's give a big round of applause to Preran M. And thank you, sir, for honoring him. Participated in various Yogasana competition and bagged many prizes in the different level of competition. And we are delighted to announce that she is going to represent our nation in international yoga competition which will be held at Singapore in January 2025. I call upon Usha of grade 10 to come on the stage.
ईश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उवया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित Thank you. We are very happy to honor Usha of grade 10 for her outstanding achievement. She represented our school in the national level Yogasana competition for 2 times. She got first place in Taluk level Yogasana competition, first place in district level Yogasana competition, third place in divisional level Yogasana competition, and fourth place in state level Yogasana competition. And also she placed top 10 in national level Yogasana competition. She has been selected for international level Yogasana competition, which will be held in the month of January in Singapore. Give her big round of applause once again. And I request Venu sir, Manju ma'am, Deepak sir to honor her. Hearty congratulations to Usha. And all the best. I hope you will place even in the international level Yogasana competition. Our beloved President, Mr. Venu Gopal Kallur, to address us who always stand by us and guide us and motivate us. ಆಗಿರಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಅವರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮನಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಆಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ನೀವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನನಗನ್ಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಚಕ್ರ, ಆಟೋ ಇದ್ದಾಗೆ 3 ಚಕ್ರ ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ಚಕ್ರ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರ ಕುಟುಂಬ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಕ್ರ ಸ್ಕೂಲು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ. 3ನೇ ಚಕ್ರ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ 3 ಚಕ್ರನೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಕೂಲಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಿಂದಾಗಲಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೋ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವಾಗಿನ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇವತ್ತು ಫಿಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀರಾ.
ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇವತ್ತೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಸುಮಾರು 90-95% ಪೇರೆಂಟ್ಸು ವೀಕ್ ಡೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಹೇಗೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಪೋಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮೂರನೇದು ಸಮಾಜ. ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ನನಗೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನೂರಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ನಾವು AG's ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ GRS ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಅವರಾಗೇ ಬಂದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸೆಷನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ವಿ ಲೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, SVYM ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರಾಗೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವರಾಗೆ ಬಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನಾ ರೀತಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಮುಂದೇನೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಹನೆಯಿಂದ ಕೂತು ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯ ತನಕ ಇದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನೊಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Your words made us to strive and achieve more. A winner is someone who does not settle for the day's practice, the day's competition, and that day's performance. Prize distribution of Krishna Janmashtami and essay competition. Over to Supriya ma'am. On account of Krishna Janmashtami, the school had organized fancy dress with dance competition for kindergarten in the academic year 2024-25. And the winners are from LKG. The first prize goes to Arvind S. I request parents also to join. I request all the dignitaries to honor the winners. Ananya V. And the third prize goes to Gautam Y.M. And the consolation prize goes to Gautam Y.M. Third prize, Ronit R. Nayak from UKG. First prize goes to Arya Nakshatra Gowda. Second prize goes to Lihan Joyappa. Third prize goes to Manvit K. Basavaningaya. And the consolation prize goes to Tanishka Hiremat.
winners from UKG. First prize goes to Arya Nakshatra Gowda. Second prize goes to Lihon Joyappa. And the third prize goes to Manvit K. Basavaningaya. And the consolation prize goes to Tanishka Hiremat. Congratulations to all the winners. Thank you. Good evening, one and all. We have conducted essay competition on account of World Environmental Day for high school students. I request the dignitaries to honor the winners. Here are the winners of essay competition. From 8th standard, Ganadharnath CA secured first place and second place goes to Dhruti Manjunath of 8th standard. Next class. From 9th standard, Samarth N. Shetty secured first place and second place goes to Janani KS of grade 9. From 10th standard, Bhuvana secured first place and second place goes to Preran M of grade 10. Congratulations to all the winners. Winners of Pratibha Karanji, which was organized by Department of Education, Mysuru 2024-25. Here are the winners. Ritvika of grade 4 secured first place in Deshabhakti Geete. Inchana of grade 7 secured first place in Deshabhakti Geete. Deepika of grade 9 secured first place in Hindi speech. Bhuvana of grade 10 secured first place in Janapada Geete. Nikita of grade place in Prabandha Rachana. Krutika of grade 7 secured second place in Bhakti Geete. Charunya of grade 8 secured second place in English speech. Sinchana of grade 10 secured second place in Pick and speech. Vanishka of grade 4 secured third place in drawing competition. Sanvi R of grade 7 secured third place in Kavana. Ashes of grade 6 secured third place in mimicry. Nesha of grade 10 secured third place in Bhavagite. Raksha of grade 5 and Ganika of grade 9 secured consolation prize in Lagu Sangeeta. Running race. Sanvita KK of grade 7 secured second place in 200 meters running race. Chaitra TS of grade 7